Drone Lancet Rusia kembali menelan korban. Kali ini tank Ukraina T-64BV hancur sebelum digunakan di medan perang. TAK masih di atas transportasi menuju garis depan di Kharkov. Pemindahan peralatan gagal. Tank itu terbakar jauh sebelum memasuki pertempuran. Lancet mendeteksi kendaraan tempur musuh dan berhasil mengenai sasaran di daerah Pershotravnevoy, arah Kharkov. Demikian keterangan videonya 3 Mei 2024. Berdasarkan geolokasi, jarak penghancuran tank ini 24 km dari perbatasan Rusia. Rekaman detik-detik pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan sistem pertahanan udara Iris-T Jerman dengan serangan rudal. Serangan akurat dilakukan terhadap peluncur kompleks pertahanan udara Ukraina dan gudang di area pemukiman Ostroverhovka, wilayah Kharkov. Asap tebal terlihat setelah serangan Rusia. Video dirilis militer Rusia 3 Mei 2024. Ukraina terancam kehilangan wilayah strategis. Tentara Rusia menerobos pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Urozhaini persimpangan Zaporozhye dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit kelompok Vostok baru-baru ini menyeberangi sungai Mokriali dan memulai serangan ke Urozhainoye. Di Urozhaini, pasukan Rusia berhasil mendapatkan pijakan di bagian selatan desa, menduduki wilayah pertanian dan halaman mesin pertanian di area seluas hingga 1,22 km hingga kedalaman hingga 600 meter. Kontak senjata dua kubu terjadi sepanjang hari. Di bagian selatan dan timur Urozhaini, Rusia maju di area selebar 3,5 km hingga kedalaman 700 meter. Unit tank Korps Angkatan Darat Ke-68 Rusia tidak memberi kesempatan musuh bernafas. Tank menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Tank T-72B3 mendekati posisi musuh dan menghancurkan benteng Ukraina dengan serangan bertubi-tubi. Video dirilis militer Rusia 3 Mei 2024.
Angkatan bersenjata Ukraina mencatat 134 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina berhasil menghalau puluhan serangan Rusia di sejumlah titik garis depan. Di arah Kupiansk, Ukraina menghalau 12 serangan di wilayah pemukiman Novoehorivka, Shinkivka, Petropavlivka, Kislivka, Brestovka di wilayah Kharkiv, Stelmachivka, wilayah Luhansk. Di arah Limansky, Rusia menyerang 15 kali di kawasan hutan Grekivka, Nevsky, dan Serebriansk di wilayah Luhansk dan pemukiman Terna, Yapolivka, dan Torske di wilayah Donetsk. Di arah Bakhmut, AFU menghalau 22 serangan di wilayah pemukiman Bilogorivka, wilayah Luhansk, Verkhnokamianske, Rozdolivka, Vimka, Spirne, Novi, Klishchivka dan Ivanivske dari wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, pertahanan Ukraina menghalau 50 serangan di wilayah pemukiman Arkhangelske, Sokil, Semenivka, Novoalexandrivka, Novopokrovke, Umanske, Kalinove, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaike di wilayah Donetsk. Angkatan Udara Ukraina menyerang 11 area konsentrasi personel dan 1 kompleks rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan misil merusak 2 depot amunisi, 1 kendaraan anti-pesawat, 2 sistem artileri, dan 1 sistem misil anti-pesawat militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 472.140 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Rusia juga total kehilangan 7.354 tank, 14.129 kendaraan tempur lapis baja, 16.224 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.102 sistem artileri, 1.053 sistem peluncuran roket ganda, 786 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.580 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Уважаемые коллеги, добрый день. Предлагаю, как и договаривались, обсудить сегодня текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов. В том числе особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года. А это, подчеркну, основа, база для реализации инициатив, о которых было сказано в послании Федеральному собранию. Подходы к финансированию проектов и программ, заявленных в этом стратегическом документе, мы сегодня также рассмотрим. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Підсумки цього дня. Ставка. Кілька основних питань. Звичайно, ситуація на фронті. Була доповідь головкома. Покровський напрямок, максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині, південні напрямки, Харківщина. Також сьогодні головком доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад в кількох областях. Ми бачимо ризики, ми будемо знищувати окупанта за будь-яких умов. Окремо і дуже детально сьогодні говорили на ставці щодо будівництва фортифікацій. Були доповіді і уряду, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, і Офісу в межах відповідальності регіонального напрямку Олексія Кулеби, і від голови Державної служби спеціального транспорту Олександра Яковця. Я дякую кожному і кожній, хто на місцях будує фортифікації, працює так ефективно, як потрібно. Дотримуємось графіків, пройшлися сьогодні і питаннями захисту нашої енергетики, конкретних об'єктів від конкретних загроз. Зараз треба поєднати два процеси – захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою. А також вже час починати підготовку до наступного
опалювального сезону. Завдання очевидне. Маємо зробити максимум для захисту життя. І кожен аспект цієї роботи від ППО та РЕБ на об'єктах до необхідних будівництв і постачання – все це персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи. Від уряду та повітряних сил до енергокомпаній та місцевих служб. Дякую всім, хто ставиться до своєї роботи дійсно сумлінно. Також за підсумками розмови на ставці я доручив прем'єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, головкому, кожному на їх рівні працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї, реалізацію пакетів та домовленостей. Оперативність важлива, зміст пакетів є. Я на сьогодні не бачу проблеми з цим. Я дякую Конгресу Сполучених Штатів за рішення, але швидкість постачання та реалізація рішень – це те, із чим також не має бути жодних проблем. Очікуємо зброю в Україні для наших воїнів. Продовжуємо сьогодні і підготовчу активність, наради щодо тих результатів, яких очікуємо від найближчих місяців та загалом року, НАТО, перспективи на рік та конкретно наші цілком справедливі очікування від саміту у Вашингтоні, Євросоюз, підготовка до фактичного відкриття переговорів про вступ, якого очікуємо у червні, та подальша робота з ЄС. І, звичайно, саміт миру. Глобальний саміт, є вже конкретний розподіл по урядовцям та іншим представникам нашої держави, які працюватимуть на тих географічних напрямках, звідки ще треба залучити лідерів. Зараз цими днями ми разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на саміт. Конкретні дати саміту – 15 та 16 червня. Це буде перший етап, фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру. Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру. І саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до саміту у Швейцарії та відповідної комунікації. Маємо також розуміти і те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. Тож наша сила, наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами – все це має працювати разом і буде працювати. Дякую кожному і кожній, хто з Україною. Дякую всім, хто воює та працює заради нашої держави і людей. Дякую всім, хто відновлює нормальне життя після російських ударів і хто наближає реальну відповідальність Росії за цю війну. Війну, в якій ми обов'язково захистимо свою незалежність. Слава Україні!